Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Good. Today we will learn an interesting story. Activity 4. Taste the Waste. The Maharaja of Travancore ordered a huge dinner. That was for many important guests. So, the Maharaja personally came to the kitchen. He wanted best dishes for the guests. The cook was busy with his work when the Maharaja came. Welcome, my lord. I am happy to see you here. Your dishes smell really good. Thank you, Your Majesty. What is there in the basket? That is vegetable waste, Your Majesty. I will throw it away. No. You cannot waste all the vegetables. Find a way to use them. Surely, I will. Then the king left the kitchen. The cook was worried. He stared at the scraps and started thinking. He had an idea. He first washed the vegetables. Then he cut the vegetables into long strips. He put them in a big pot. He started to cook it. He ground some fresh coconut, green chilies, and garlic together. He added this paste into the vegetables. He then added salt too. He added some whipped curd to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil. He then decorated the dish with curry leaves. The new dish was ready. He served the dish to the guests. Everyone liked it very much. What is the name of this dish? The cook was confused. The name of this dish is avial. Avial became famous all over Kerala. And just imagine, it all came from a basket of waste. Do you know who the cook was? It was Bhim, one of the Pandavas. And the king was King Virat. Pandavas were hiding in his kingdom. Avial is also popular in Tamil Nadu. Students, I hope you all like the story. Now look at some important words used in the story. First word is cook. Can anyone give me Gujarati meaning of cook? Yes, you try. Yes, you? Huh? Yes, you are right. In Gujarati, we call rasoiyo. Cook means rasoiyo. Next word is basket. Now, look at the picture. Screen ઉપર ચિત્ર તરફ જુઓ. Now, can anybody give me the Gujarati word for basket? Yes, you? Huh. Basket means very good. You are right. Basket અને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ટોપલી. Next word is to stare. Now listen the sentence carefully. The teacher is telling the story, but one student is continuously talking with the other. So the teacher stares at the student. Now, what do you mean by the word stare? ગુજરાતીમાં શું કહીશું? To stare. You are right. To stare means તાકવું. આપણે એક ધારા જોઈ રહે ને એને તાકવું કહીએ. એટલે જ્યારે શિક્ષક આપણા કંઈ વર્ગખંડમાં ભણાવે ને ત્યારે બરાબર ધ્યાન આપવાનું. Now look at activity 4B. Here you will have to write down action words in the given bracket. Action word is a word which indicates the action. ગુજરાતીમાં કહીએ તો ક્રિયા દર્શાવતા પદ અથવા ક્રિયા સૂચવતો શબ્દ. બીજા અર્થમાં કહીએ ક્રિયાપદ. Students, in day-to-day life, we come across many action words. રોજબરોજના વ્યવહારમાં આપણે ઘણા બધા ક્રિયાપદોની આસપાસ ધ્યાનમાં આવતા હોય છે. તો આપણે આવા જ કેટલાક ક્રિયાપદો ટીવી સ્ક્રીન પર નિહાળીશું. સૌપ્રથમ ધ્યાન આપીએ ટીવી સ્ક્રીન પર. સ્કીપ, સ્વિમ, પુલ, વોશ. આ જ પ્રકારે બીજા એક ચિત્ર તરફ પર ધ્યાન આપીશું. ડાન્સ, કિક, જમ્પ. મિત્રો, આ જ રીતે ક્રિયાપદને લગતા એક ત્રીજા ચિત્ર તરફ પણ ધ્યાન આપીશું. ટોકિંગ, પેઇન્ટિંગ, બ્રશિંગ, eating, singing.
Now let's move to fourth picture. Read, get up, throw, smell. મિત્રો આપણે સ્ક્રીન પર આ સિવાયના પણ ઘણા બધા ક્રિયાપદોને નિહાળ્યા. આ બધી બાબતોને આપણે એક્શન વર્ડ કહી શકીએ. વન એક્ઝામ્પલ ઇઝ ગિવન. લુક એટ પેજ નંબર 7. The king left the kitchen. Here action word is left. Now look at sentence number 1. Maharaja ordered a huge dinner. Now, who will tell me which is the action word? You are right. Here action word is order. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બાજુમાં આપેલી બ્રેકેટમાં order એવો શબ્દ લખી નાખીશું. Now look at sentence number 2. The cook washed the vegetables. Can anybody tell me which is the action word here? Yes, you are right. Here the action word is wash. પાસે આપેલા બ્રેકેટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો wash લખી નાખીશું. Now look at sentence number 3. The cook poured a few spoonfuls of coconut oil. Can anybody tell me which is the action word here? Yes, you are absolutely right. Pour. વિદ્યાર્થી મિત્રો સામે આપેલા ખાનામાં pour શબ્દ લખીશું. Now turn on sentence number 4. The cook ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. Now who will tell me which is the action word? Ground. Very good. You are absolutely right. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સામે આપેલા બ્રેકેટમાં ground લખીશું. Now turn on sentence number 5. The cook decorated the dish with curry leaves. Now who will tell me which is the action word? Yes, you are right. Here the action word is decorated. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પાસે આપેલા બ્રેકેટમાં decorated શબ્દ નોંધી લઈશું. Let's move to next sentence. Maharaja wanted some fresh dishes for guests. Can anybody tell me which is the action word here? You are right. Here the action word is wanted. Very good answer. તો મિત્રો પાસે આપેલા બ્રેકેટમાં આપણે wanted શબ્દ નોંધી લઈશું. Let's move to sentence number 7. The cook added some whipped curd to the curry. Here, who will tell me which is the action word? Yes, you are right. Here action word is added. તો મિત્રો આપણે પાસે આપેલા બ્રેકેટમાં added શબ્દ નોંધીશું. Let's move to next sentence. The cook cut the vegetables into long strips. Now who will tell me which is the action word here? ફરીવાર સાચી વાત છે. Here cut is the action word. તો મિત્રો આપણે પાસે આપેલા બ્રેકેટમાં કટ શબ્દ નોંધી લઈશું. મિત્રો ચાલો આગલા વાક્યમાં જઈએ. Avial became famous all over Kerala. Now who will tell me which is the action word? Yes, you are right. Here became is the action word. તો મિત્રો પાસે આપેલા બ્રેકેટમાં became શબ્દ નોંધી લઈશું. And last but not least sentence, sentence number 10. Maharaja personally came to the kitchen. Now,
Who will tell me which is the action word? Yes, you are right. Here, came is the action word. તો મિત્રો આપણે પાસે આપેલા બ્રેકેટમાં કેમ શબ્દ નોંધી લઈશું. મિત્રો આપણે એક્ટિવિટી 4B અલગ અલગ ક્રિયાપદોની નોંધ કરી, પણ ફરી એકવાર તમારી સ્ક્રીન પર બધા જ વાક્યો બતાવવામાં આવેલા છે. એકવાર આપણી પાઠ્યપુસ્તકમાં તે ચકાસી લઈશું. ક્યાંક કશું રહી તો નથી જતું ને? Students, now look at activity 4C, page number 8. Friends, you have already gone through the story. Here you will have to tick mark the ingredients used to prepare the dish. Avial. Ingredients means સામગ્રી. યુનિટમાં આપણે અવિયલ નામની જે ડીશ જોઈ તે ડીશ માટે કઈ કઈ સામગ્રીનો વપરાશ થયો હતો તે વપરાશ થયેલી સામગ્રી પર ટીક કરવાનું છે. બહુ સરળ વાક્ય છે. સારું મિત્રો, નાવ લુક એટ પેજ નંબર 8. નાવ હુ વિલ ટેલ મી વિચ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ? યસ, યુ આર રાઇટ, ચીલીઝ. મિત્રો, ચીલીઝની પાસેના ખાનામાં ટીક માર્ક કરીશું. ત્યાર પછી કયું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આ ડિશ બનાવવામાં વપરાયેલું છે? હા, વેરી ગુડ, ગાર્લિક. ગાર્લિક ઇઝ ધેર. સો વી વિલ ટીક ઓન ધ બોક્સ ગાર્લિક. વિચ ઇઝ ધ થર્ડ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ? યસ, યુ આર રાઇટ, કર્ડ ઇઝ ધેર. તો મિત્રો, કર્ડ લખ્યા પાસેના ખાનામાં ટીક માર્ક કરી દઈશું. ત્યાર પછી કયું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સનો વપરાશ થયો છે આમાંથી? યુ આર રાઇટ, કરી લીવ્સ. તો મિત્રો, કરી લીવ્સની પાસેના ખાનામાં આપણે ખરાની ટીક માર્ક કરી દઈશું. ત્યાર પછીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ વિશેની કોણ વાત કરશે? યુ આર રાઇટ, કોકોનટ. તો કોકોનટની પાસેના ખાનામાં ટીક માર્ક કરી દઈશું. મિત્રો, હજી જુઓ, કોઈ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બાકી તો નથી રહી જતું ને? યસ, યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ, વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ. શાકભાજીના ટુકડા વગર તો આ વાનગી શક્ય જ નથી. તો મિત્રો, વેજીટેબલ સ્ક્રેપની પાસેના ખાનામાં ટીક માર્ક કરી દઈશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સ્ક્રીન પર બતાવ્યા મુજબના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પાસે ટીક માર્ક કરેલી આપણી પાઠ્યપુસ્તકમાં છે કે નહીં તે પણ ચકાસી લઈએ. Now let's move to activity 4D. Here you will have to say whether the sentences are true or false. વાક્યો ખરા છે કે ખોટા. Let's go for sentence number 1. The king ordered a dinner in the
palace. The king ordered a dinner in the palace. Now who will say whether is it true or false? Yes, you are right. It's true. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા સેન્ટેન્સની સામે આપેલા ખાનામાં ટ્રુ લખી દઈશું. Now turn on second sentence. The cook knew about avial before. The cook knew about avial before. Now who will say whether the sentence is true or false? Yes, you are right. It's false. So write down false in given bracket in front of second sentence. Now look at sentence number 3. The cook made a new dish using the vegetable scraps. The cook made a new dish using the vegetables scrap. Is it true or false? Correct. You are absolutely right. It is true. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સેન્ટેન્સની સામે આપેલી જગ્યામાં ટ્રુ લખી દઈશું. Now let's move to sentence number 4. Nobody liked the new dish avial. Nobody liked the new dish avial. Now tell me, is it true or false? Yes, you are right. It's false. Because everybody liked the dish. યાદ છે ને, બધાની ડીશ તો બહુ ભાવી હતી. So write down false. Let's move to next sentence. The king was happy to see the waste in the basket. The king was happy to see the waste in the basket. Now tell me, is it true or false? You are right, it is false. So write down false in the given bracket. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સ્ક્રીન પર બતાવ્યા મુજબ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ સેન્ટેન્સીસ ફરી એકવાર ચકાસી લઈશું. સ્ટુડન્ટ્સ, તમે બોર્ડ પાછળ જોઈ રહ્યા છો. હવે આપણે એ પ્રકારની જ એક્ટિવિટી કરવાની છે, પણ જરા આપણે પાછળ કરેલી બધી એક્ટિવિટીને યાદ કરી લઈએ. ઇન એક્ટિવિટી 1 વી સો સમ રાઇમિંગ વર્ડ્સ લાઇક થીન, પીન, ડેડ, થ્રેડ, એટસેટ્રા. યાદ કરો, બીજી એક્ટિવિટીમાં આપણે શું કર્યું હતું? બરાબર વાત છે. બીજી એક્ટિવિટીમાં આપણે રેણુબેન, શાંતાબેન અને રાકેશભાઈ એમના ડાયલોગ સાંભળ્યા હતા. ઇન એક્ટિવિટી 3 we saw dialogues between students, and in activity 4 we heard an interesting story about the recipe avial. યાદ તો છે ને અવિયલની વાનગી? બરાબર છે. Now who will tell me who made the recipe for the first time? Yes, it was Bhim. સૌથી પહેલી વાર આ અવિયલ વાનગી ભીમે બનાવી હતી. In next activity we also saw some ingredients used to make the dish avial. આપણે એના બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પણ ટીક કર્યા છે. યાદ તો છે ને? બરાબર. ત્યાર પછી આપણે ખરા ખોટાના વિધાનો એ પણ જોઈ લીધા. ત્યાર પછીની એક્ટિવિટીમાં હવે આપણે ફરીવાર અવિયલ ડિશને યાદ કરવાની છે અને તેની રેસિપીના બધા સ્ટેપ યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો મિત્રો, ફરીવાર અંગ્રેજીના પાઠ્યપુસ્તકનું પાન નંબર 8 નીકાળીશું. પાન નંબર 8 પર જુઓ, એક્ટિવિટી ઈમાં કેટલાક સ્ટેપ્સ આપેલા છે અવિયલ રેસિપીના. આ બધા સ્ટેપ્સ આડાવડા આપેલા છે. મિત્રો, આપણે આ 7 સ્ટેપને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. એકવાર આપણે આપણી સ્ક્રીન પર જોઈ લઈશું. દરેક સ્ટેપ આ પ્રકારે આપેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આપણે બોર્ડ ઉપર જોઈએ. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, ગ્રાઇન્ડ સમ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક. મિત્રો, અવિયલની રેસીપી યાદ કરો. આ સ્ટેપ આવે છે જરૂર, પણ સૌથી પહેલું સ્ટેપ આ ના, આ સૌથી પહેલું સ્ટેપ તો નથી. તો આપણે ત્યાર પછીનું જોઈએ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ ઇન્ટુ લોંગ સ્ટ્રીપ્સ. બરાબર. સૌથી પહેલી શરૂઆત આ પદ્ધતિથી થાય છે.
સૌથી પહેલા આપણે વેજીટેબલ્સને વ્યવસ્થિત રીતે કાપીએ છીએ. તો મિત્રો આપણે આ સેન્ટેન્સની આગળ એક લખી દઈશું. તમે પણ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આ વાક્યની આગળનો જે ભાગ છે ત્યાં એક નંબર મારી દેશો. ત્યાર પછીનું સેન્ટેન્સ, વોશ એન્ડ ક્લીન ધ મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ બીટ્સ. સૌથી પહેલા શાકભાજીને યોગ્ય રીતે કાપી લીધા પછી શું કરીએ છીએ? સાચી વાત છે, ત્યાર પછી આપણે તે દરેકે દરેક ભાગને વ્યવસ્થિત રીતે ધોઈએ છીએ. તો આ આવશે આપણું સેકન્ડ સેન્ટેન્સ અથવા તો સેકન્ડ સ્ટેપ. મિત્રો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આ બાબત ખાસ નોંધી લેજો કે બીજા નંબરનું સ્ટેપ આપણા અવિયલ રેસીપીનું આ આવે છે, એટલે કે વોશ એન્ડ ક્લીન ધ મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ બીટ્સ. શાકભાજીના ટુકડાને વ્યવસ્થિત સાફ કરવા પડશે, ક્યાંય કશું ગંદુ ન રહી જાય. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ, ડેકોરેટ ઇટ વિથ કરી લીવ્સ. આ સ્ટેપ પણ છે, પણ ત્રીજું સ્ટેપ કહી શકીએ? ના, ક્યારે નહીં. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. whip some curd and mix in it. આ સ્ટેપ પણ અંદર આવે છે, પણ ત્રીજા સ્ટેપમાં તો હજી આવતું નથી. ક્યાંક આગળ વધતા જઈએ. ધ્યાન આપજો મિત્રો. pour some coconut oil on top. કોકોનટ ઓઇલ તો પાછળથી નાખવાનું છે, હજી તો ઘણું કામ કરવાનું બાકી છે ને. સાચી વાત. આગળ હજી વધતા રહીએ. અવિયલ ઇઝ રેડી. આ લો, હજી તો આપણે કંઈ કર્યું નથી, એ પહેલા જ અવિયલ ડીશ તૈયાર કેમ નહીં કહી શકીએ? તો આપણે ફરીવાર જોઈએ, કંઈક રહી જાય છે. યસ, હિયર ઇઝ ધ સેન્ટેન્સ, ગ્રાઇન્ડ સમ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક. હવે આપણે ત્યાર પછીનું ત્રીજું સ્ટેપ, શાકભાજીને ધોયા પછીનું આ કરવાનું છે. તો આપણે ત્યાં મારી દઈશું સ્ટેપ નંબર 3. એટલે કે શાકભાજીના ટુકડાને યોગ્ય રીતે ધોઈ લીધા પછી આપણે તેમાં કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ અને ગાર્લિકનો પેસ્ટ ઉમેરવાનો છે. નાઉ ગો હેડ અગેન, લેટ્સ સી ધ સેન્ટેન્સ. ડેકોરેટ ઇટ વિથ કરી લીવ્સ. આપણે એને કરી લીવ્સથી ડેકોરેટ કરવાનું, પણ હજી તો વાર છે, કંઈક અધૂરું રહી જાય છે. યાદ તો છે ને મિત્રો? ફરી વાર આગળ જોઈએ. whip some curd and mix in it. હા, સાચી વાત, બરાબર. આપણે આની અંદર હવેનું ચોથું સ્ટેપ આ આવશે, એટલે કે whip some curd and mix in it. આપણે કર્ડ એટલે કે દહીં, એની અંદર જે whip કરેલું છે એ દહીંને આપણે અંદર ઉમેરવાનું છે. Let's read the steps again. Pour some coconut oil on top. ત્યાર પછીની અંદર આપણે શું કરવાનું છે? બધા ઉપર જે રેસીપી આપણે તૈયાર કરી રહી છે અવિયલ, એના ઉપર pour some coconut oil, કેટલું કોકોનટ ઓઇલને રેડવાનું છે, એટલે કે સ્ટેપ નંબર 5. મિત્રો આ જે સ્ટેપ હું નોંધું છું એ તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં નોંધતા રહો છો ને? બરાબર છે. મારી સાથે સાથે તમે પણ મિત્રો નોંધતા રહેજો. આગલા સ્ટેપ પર જઈએ. ત્યાર પછી અવિયલ ઇઝ રેડી. હજી કંઈક રહી જાય છે, આપણું ડીશ હજી તૈયાર તો થઈ નથી, કોઈ એક સ્ટેપ બાકી રહી ગયું લાગે છે. ચલો જરા પાછળ જોઈ લઈએ, કયું સ્ટેપ રહી જાય છે? હા, ડેકોરેટ ઇટ વિથ કરી લીવ્સ. આપણે કરી લીવ્સ થી હજી ડેકોરેટ કરવાનું તો બાકી છે, અને ડેકોરેશન વગર તો કોઈ ડીશ આપણને ભાવે ખરી? ના ભાવે. તો ચાલો આપણે આ સ્ટેપ પણ નોંધી લઈએ. સ્ટેપ નંબર 6, ડેકોરેટ ઇટ વિથ કરી લીવ્સ. એટલે કે હવે આપણે અવિયલ ડીશને કરી લીવ્સથી વ્યવસ્થિત ડેકોરેટ કરવાની છે. હવે ત્યાર પછીનું સ્ટેપ કયું છે? સાચી વાત, બધા મિત્રોને ખબર પડી ગઈ છે કે હવે પછીનું સાતમું અને છેલ્લું સ્ટેપ છે અવિયલ ઇઝ રેડી. તો મિત્રો આ રીતે આપણી અવિયલ નામની સરસ મજાની રેસીપી તૈયાર થઈ ગઈ. તમે બધાને જોયું ને, અને એના સ્ટેપ પણ બરાબર યાદ રાખ્યા છે. પણ મને લાગે છે કે ક્યાંક કોઈ મિત્રને નોંધવામાં બાકી રહી ગયું લાગે છે. તો ફરી એકવાર તમારા સ્ક્રીન પર આ યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવેલા સ્ટેપ આવે છે, આપણે તેને ખાસ નોંધી લઈશું મિત્રો. સૌથી પહેલા આવશે 3rd નંબર, પછીના ખાનામાં નંબર 1, પછીના બ્લોકમાં લખવાનું છે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, પછી આવે છે 6th સ્ટેપ, પછી સ્ટેપ નંબર 4,
પછી આવે છે સ્ટેપ નંબર 5 એન્ડ લાસ્ટ સેન્ટેન્સમાં સ્ટેપ નંબર 7. આપણે તેને યોગ્ય ક્રમમાં વાંચી પણ લઈએ જેથી કાંઈ ગોફલત ન રહી જાય. સૌથી પહેલું આવશે સ્ટેપમાં કટ ધ વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ ઇન્ટુ લોંગ સ્ટ્રીપ્સ. સેકન્ડ સ્ટેપ છે વોશ એન્ડ ક્લીન ધ મિક્સચર ઓફ વેજીટેબલ બીટ્સ. ત્યાર પછીનું સ્ટેપ છે ગ્રાઇન્ડ સમ કોકોનટ, ગ્રીન ચીલીઝ એન્ડ ગાર્લિક. ફોર્થ સ્ટેપ આવે છે whip some curd and mix in it. Next step છે pour some coconut oil on top. Step number 6 આવે છે decorate it with curry leaves. And last but not least, 7મા નંબરનું સ્ટેપ છે અવિયલ is ready. તો મિત્રો તમે જોયું ને કેટલી સરસ રીતે અવિયલ નામની આ સરસ સ્વાદિષ્ટ રેસીપી તૈયાર થઈ જાય છે. તમારે પણ આ જ પ્રકારની રેસીપી ઘરે જઈને બનાવવાની છે, તેથી આ રેસીપીને બરાબર યાદ રાખજો. અને મિત્રો એક બાબત ખાસ યાદ રાખો, આ પ્રકારના સેન્ટેન્સને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાની જ્યારે પણ પ્રવૃત્તિ કરવાની હોય તો સૌથી પહેલાં બધા સેન્ટેન્સને વાંચી જાઓ, સમજી લો અને પછી યોગ્ય ક્રમમાં દરેક સેન્ટેન્સને ગોઠવતા જવાનું. અને ગોઠવ્યા પછી પણ એકવાર જરૂર વાંચી જવું, ક્યાંક કશી ભૂલ ન રહી ગઈ હોય. આ યાદ રાખશો ને? Today's question is, which state is famous for avial? And options are here. Option A, Gujarat. B, Kerala. C, Karnataka. D, Punjab. Choose the right answer and give your response to this toll-free number 6357399460. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નવું ભણવાની મજા આવી ને? તો આપણે આજ માટે એટલે વિરામ લઈશું. ફરી આવતા વખતે કંઈક નવી પ્રવૃત્તિઓ કરીશું. ટિલ ધેન ટેક કેર એન્ડ ગુડ બાય.